चलो केम छो विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। अपना जे 3 चेप्टर बाकी है एमानुं एक चेप्टर हवे स्टार्ट करिए। बहु नानुं चेप्टर है, लीथामां खाली 16 पेज है, बराबर। 3 लेक्चर थशे भणता अने चेप्टरनुं नाम है डी अने एफ विभागना तत्वों। पण आ चेप्टर स्टार्ट कर्या पहेला तमने आवर्त कोष्टकनी सारी एवी माहिती होवी जरूरी है, बराबर। तो पहेलुं काम ई करो, धोरण 11 में चेप्टर 3 आवर्त कोष्टक आपेलू है, ई सामे लईने बेसी जाओ, बराबर। पछी लेक्चर जोवानुं स्टार्ट करवानुं छे तो ज समजाशे, बाकी कंई याद नहीं होय तो नहीं मेळ पड़े। रेडी? कारण आखुं आवर्त कोष्टक हूँ भणाववा नथी बेसवानो अत्यारे, जरूर है एटलुं भणावीश। रेडी? हालो, सौथी पहेलुं एमां जोवानुं छे के आवर्त कोष्टकमां कुल केटला, तो के 18 समूह है, बराबर, अने 7 आवर्त है। आ पहेलो मुद्दो। पछी ई जे 18 समूह है, ई 18 समूह में पहेलो ने बीजो समूह एने एस विभागना तत्वों कहेवाय, कारण के एमां छेल्लो इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में दाखल थाय छे, बराबर। अने एस कक्षक गोळाकार होय, एनो एक ज प्रकार होय अने एमां 2 ज इलेक्ट्रॉन समाय, एटले S1 अने S2 आवा 2 समूह है। NS1 NS2 समूह पहेलो, समूह बीजो। रेडी? हालो, ई ज रीते पाछला 6 समूह एटले के समूह 13 થી 18, बराबर, एने पी विभागना तत्वों कहेवामां आवे, बराबर। पी विभागना तत्वों एटले के एमां छेल्लो इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भराय अने पी कक्षकना 3 प्रकार होय, PX PY PZ, बराबर छे। अने एमां टोटल 6 इलेक्ट्रॉन समाय एटले P1 थी P6। तो रचना शुं थाय बाह्यतम कक्षानी? NS2NP1 NS2NP2 NS2NP3 NS2NP4 NS2NP5 NS2NP6। तो आवा 6 ज समूह शक्य है, एटले 13 થી 18 ए पी विभागना तत्वों कहेवाय, बराबर। हजी आना पछी चेप्टर भणवानुं ज छे पी विभागना तत्वों, बराबर। हालो, समूह एस अने समूह पी बेय जे छे आपणे विभाग बोलीए, विभाग एस ने विभाग पी, बराबर। एना समूहो टोटल 2 ने 6 8। तो आ बधा समूह एटले के 8 समूह ने कहेवामां आवे मुख्य समूह तत्वों अथवा प्रतिनिधि तत्वों, बराबर। हवे वात रही वच्चेना 10 समूह एटले के समूह 3 થી 12, बराबर। आ 10 समूह है, ई 10 समूहना तत्वों है एने कहेवाय डी विभाग अने एफ विभागना तत्वों, बराबर। तो आपणुं चेप्टर है डी अने एफ विभागना तत्वों, एटले आपणे एस अने पी विषे आमां कंई भणवानुं नथी, वचला तत्वों विषे भणवानुं छे। क्लियर थयुं आटलुं? हालो, समूह 3 થી समूह 12, बराबर है। हवे एम थाय के डी विभागना तत्वों क्यांथी स्टार्ट थाय अने एफ विभागना तत्वों क्यांथी स्टार्ट थाय। आवर्त कोष्टक सामु ज राखजो, हूँ कहूँ छुं ई दरमियान तो ज समजाशे, बाकी कंई नहीं समजाय। हूँ कंई आवर्त कोष्टक दोरवा नहीं बेसुं, बराबर। हालो, तो हवे एना माटे आपणे एम कहीए के जे पहेलो आवर्त छे, आवर्त एटले आडी लाइन, एमां 2 ज तत्वो आवे, हाइड्रोजन ने हीलियम, बराबर। बीजा आवर्तमां लिथियम थी लईने नियोन सुधी एटले के परमाणु क्रमांक 10 सुधी। त्रीजा आवर्तमां सोडियम थी लईने आर्गोन सुधी एटले के परमाणु क्रमांक 18 सुधी। चौथो आवर्त चालू थाय परमाणु क्रमांक 19 एटले के पोटेशियम थी परमाणु क्रमांक 19, पछी 20मुं आवे केल्शियम अने पछी 21मुं तत्व आवे ने एमां इलेक्ट्रॉन डी कक्षकमां भराय, बराबर। एटले 21मा तत्वथी डी विभागना तत्वों स्टार्ट थाय एम कहेवाय। क्यां सुधी? 21 થી 30, बराबर। आ 10 समूह है टोटल, समूह 3 થી 12 टोटल संख्या केटली थशे? समूह 10, बराबर। 10 समूह डी विभागना तत्वों दर्शावशे, बराबर। तो ये 10 समूह में समूह त्रीजो चौथो पांचमो छठो अहींयाथी लईने समूह 12 सुधी आवशे। तो आपणे एम कहीए के आवर्त चौथानी वात करीए छीए आपणे, चौथा आवर्त थी तो डी विभागना तत्वों स्टार्ट थाय, बराबर। हवे परमाणु क्रमांक 21 થી 30, बराबर, ए चौथा आवर्तमां आवता तत्वों छे, बराबर। चौथा आवर्तथी कीधुं ने के डी विभाग भरावानुं चालू थाय, तो चौथा आवर्तना तत्वों 21 થી 30 स्केंडियम थी झिंक अने एमां 3D कक्षक भराय, जेने उपांतिम ऊर्जा स्तर कहेवाय। उपांतिम एटले छेल्लेथी बीजुं, एटले के एनी बाह्यतम कक्षा चौथी हशे, पण डी कक्षक कई भराशे? 3D, एटले छेल्लेथी बीजी, चौथी नहीं पण त्रीजी,
તો ત્રીજી છે એને ઉપાંતિમ કહેવામાં આવે ત્યારે, બરાબર. હાલો, તો આપણે એમ કહીએ કે આવર્ત 4 એમાં 3D કક્ષકો ભરાય છે. ઉપાંતિમ એટલે કે છેલ્લેથી બીજી, બરાબર. આ સિવાય આવર્ત 5 એમાં 4D ભરાય, એના પછીનો આવર્ત, બરાબર. આવર્ત 6 એમાં 5D ભરાય અને છઠ્ઠા આવર્તમાં વચ્ચે 14 તત્વો એવા આવશે જેમાં F કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય, એને F વિભાગના તત્વો કહેવાય, જે આવર્ત કોષ્ટકમાં નીચે 2 શ્રેણીમાં દર્શાવેલા છે, બરાબર. એને કેવા તત્વો કહેશું આપણે? F વિભાગના તત્વો. અને F કક્ષક હંમેશા મુખ્ય ક્વોન્ટમ કરતા 2 ઓછું હોય ને એ ભરાય. જેમ કે છઠ્ઠો આવર્ત હોય ને તો એમાં 4F ભરાય. સમજાણું? જો 4F કયો આવર્ત છે? છઠ્ઠો. તો છઠ્ઠા આવર્તમાં 5D એ ભરાશે, 4F એ ભરાશે. એ જ રીતે આવર્ત 7ની વાત કરીએ તો કે 7મો આવર્ત છે, એક ઓછું એટલે કે 6D ભરાય અને F કઈ ભરાય? 5F. રેડી? તો બરાબર જોઈએ તો ડી વિભાગ એટલે એને શું કહેવાય? સંક્રાંતિ ધાતુઓ. સંક્રાંતિ ધાતુઓ શું કામ એ તમને કહું. ડી વિભાગના તત્વો ક્યાં આવ્યા છે? એસ વિભાગ અને પી વિભાગની વચ્ચે, બરાબર. હવે એસ વિભાગમાં તો કે પ્રબળ ધાતુઓ, પી વિભાગમાં વધારે અધાતુઓ. તો એસ થી પી એટલે કે ધાતુથી અધાત્વીય ગુણમાં ફેરફાર તરત નથી થતો, વચ્ચેથી એને પસાર થઈને જવું પડે, એટલે કે સંક્રાંતિ કરીને જવું પડે, એટલે એને સંક્રાંતિ તત્વો કહેવામાં આવે. સમજાણું? મકર સંક્રાંતિ નહીં હો, સંક્રાંતિ તત્વો, બરાબર. અને એમાંથી પાછા એફ વિભાગના તત્વો છૂટા પડે. કયા આવર્તમાંથી? આવર્ત છઠ્ઠો અને આવર્ત 7મો. બેયમાંથી 14 તત્વો છૂટા પડે, જેને એફ વિભાગના તત્વો કહેવામાં આવે. એ સંક્રાંતિમાંથી છૂટા પડ્યા એટલે એને કહે આંતર સંક્રાંતિ તત્વો. રેડી? તો એફ વિભાગના તત્વો આવર્ત 6 અને 7માં છે, બરાબર. અને એને કહેવામાં આવે આંતર સંક્રાંતિ. જો અહીંયા ધાતુઓ શબ્દ વાપરો, અહીંયા ધાતુઓ વાપરો, એટલે કે આ ચેપ્ટરમાં ક્યાંય અધાતુ કે અર્ધધાતુ આવશે જ નહીં, બધી ધાતુઓ જ છે, બરાબર. ડી વિભાગના બધા તત્વો તો કે ધાતુ તત્વો, એફ વિભાગના બધા તત્વો ધાતુ તત્વો, બરાબર. હાલો, તો આ મેઇન વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી. અને સંક્રાંતિ તત્વોમાં બહુ કામના તત્વો આવે છે. ગોલ્ડ, સિલ્વર, પ્લેટિનમ, આયર્ન, કોપર. ઓહો, આ તો બધા મસ્ત મસ્ત તત્વો છે, બરાબર. મોંઘી ધાતુ હોય ઘણી બધી, જેમાં ગોલ્ડ, સિલ્વર અને પ્લેટિનમ અતિશય મોંઘી ધાતુઓ, બરાબર. આ બધું ડી વિભાગમાં આવે છે, બરાબર. હાલો, તો સંક્રાંતિ તત્વો પૈકીના એફી, સીયુ એટલે કે આયર્ન, કોપર, સિલ્વર, ગોલ્ડ એને માનવ સંસ્કૃતિના વિકાસમાં બહુ સારો ભાગ ભજવેલો છે. આ સિવાય આ 3 તત્વો 90, 91, 92 પરમાણુ ક્રમાંક, થોરિયમ, પ્રોટેક્ટિનિયમ અને યુરેનિયમ. આ 3 તત્વો આંતર સંક્રાંતિ તત્વો છે, એટલે કે એફ વિભાગના તત્વો છે. અને આ બધા ન્યુક્લિયર એનર્જી માટે મેઇન છે, બધા શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત. ન્યુક્લિયર એનર્જી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હો. તો એના માટે પણ આ તત્વો કામના છે. તો એ એફ વિભાગના તત્વો છે અને આ ડી વિભાગના તત્વો છે, બરાબર. તો આખું ચેપ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આવી સરસ ધાતુઓ છે એમાં. રેડી? હવે આ મેં તમને સમજાવ્યું, બરાબર. હવે ત્યાંથી આગળ 3D શ્રેણીની વાત કરીએ તો 3D શ્રેણી એટલે કયો આવર્ત? ચોથો, એ ખબર પડી જવી જોઈએ, બરાબર. ચોથા આવર્તમાં 3D શ્રેણી આવે. 3D શ્રેણીમાં પરમાણુ ક્રમાંક 21 થી લઈ અને 30 સુધીના તત્વો આવે, સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક, બરાબર છે. હાલો, એના પછી આવે 4D શ્રેણી. 4D શ્રેણી એટલે તો કે આવર્ત 5મો, બરાબર. એમાં પાછા 10 તત્વો આવે. ક્યાં ક્યાં? પરમાણુ ક્રમાંક 39 થી 48, યટ્રિયમ થી કેડમિયમ. આ સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક, યટ્રિયમ થી કેડમિયમ. આ કહેવાય બીજી સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો. આને કહેશું પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો. પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો ચોથા આવર્તમાં હોય અને એમાં 3D કક્ષક ભરાય. દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો 5મા આવર્તમાં હોય અને એમાં 4D કક્ષક ભરાય. યટ્રિયમ થી કેડમિયમ એમાંના તત્વો છે, બરાબર. હાલો, આગળ જોઈએ તો 5D છઠ્ઠા આવર્તમાં આવે અને એ પેલી, બીજી ને ત્રીજી સંક્રાંતિ શ્રેણી થઈ.
તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો એમાં પહેલા આવે લેન્થેનમ 57મું તત્વ. એમાં ડી માં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય, પછી ઇલેક્ટ્રોન એફ માં જાય, તો અહીંયાથી એફ વિભાગના તત્વો ચાલુ થઈ જાય. 58 થી 71 સીરિયમ થી લુટેશિયમ. ઈ લેન્થેનમ પછીના તત્વો છે ને, એટલે એને લેન્થેનોઇડ્સ કહેવામાં આવે. લેન્થેનમ પછીના તત્વો છે એટલે એને લેન્થેનોઇડ્સ કહેવામાં આવે. અને આ 71 જેવું પૂરું થાય ને 72મું તત્વ પાછું ડી વિભાગમાં જાય, એટલે 72મું તત્વ કયું આવે? હાફનિયમ થી 80મું તત્વ મર્ક્યુરી. ટોટલ આ 1 અને આ 9 પાછા 10 તત્વો થશે. ઈ પાછા તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો છે, બરાબર. એમાં 5D ભરાય અને ભેગી ભેગી 4F ભરાય જ્યારે આંતર સંક્રાંતિમાં આવે ત્યારે. સંક્રાંતિમાં 5D, આંતર સંક્રાંતિમાં આવે વચ્ચેના 14 તત્વો છે. જોવા કે એફ કક્ષકના 7 પ્રકાર હોય, 7 પ્રકાર, બરાબર. બધામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, તો કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 14. એફમાં હંમેશા 14 ઇલેક્ટ્રોન સમાય. ડી ના 5 પ્રકાર, એમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, બરાબર. ઈ પ્રમાણે તત્વોની સંખ્યા, સમૂહની સંખ્યા, બરાબર. ડી માં 10 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, તો D1 થી D10 10 સમૂહ થયા, સમૂહ 3 થી 12, બરાબર. હાલો આગળ વિચારીએ તો કે આવર્ત 7મો, સંક્રાંતિ શ્રેણીની ચોથી હરોળ, બરાબર. અને એમાં 6D ભરાય, જેમાં પરમાણુ ક્રમાંક 89 આવે, એક્ટિનિયમ. પછી તરતો તરત 90 થી 103 થોરિયમ થી લોરેન્શિયમ. એમાં પાછી 5F કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન જાય, એ પાછા આંતર સંક્રાંતિ તત્વો થઈ ગયા. ત્યાંથી પાછું 104 અહીંયા આવી જાય, રુથરફોર્ડિયમ થી કોપરનિશિયમ, બરાબર. એ થઈ ગઈ 6D શ્રેણી, બરાબર. તો ટોટલ આ 4 છે ને એ સંક્રાંતિ ધાતુઓની શ્રેણી છે. કઈ 4? 3D, 4D, 5D અને 6D. એ જ રીતે આંતર સંક્રાંતિ ધાતુઓની 2 શ્રેણી છે. કઈ 2 શ્રેણી? તો કે 4F અને 5F. અને આ લેન્થેનમ પછીના તત્વો છે એટલે એને લેન્થેનોઇડ્સ કહેવાય. આ છે એ એક્ટિનિયમ પછીના તત્વો છે એટલે એને એક્ટિનોઇડ્સ કહેવાય, બરાબર. અને આ આંતર સંક્રાંતિ ધાતુઓની કેટલી શ્રેણી છે? 2 શ્રેણી, બરાબર. ચાલો તો ખબર પડી ગઈ. ટોટલ આપણે આ 4 આ ને 2 આ 6 શ્રેણી આ ચેપ્ટરમાં આવે છે ભણવાની. રેડી? હાલો હવે સંક્રાંતિ ધાતુ વિશે વિચારીએ તો સંક્રાંતિ ધાતુની આધુનિક વ્યાખ્યા શું છે? તો કે જે ધાતુના તટસ્થ પરમાણુ લ્યો અથવા એના આયન બનાવો, પણ એમાં ડી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી અપૂર્ણ ભરાયેલી હોવી જોઈએ. ડી પેટા કક્ષક અપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો એને સંક્રાંતિ ધાતુ કહેવામાં આવે. તો દરેક શ્રેણીનું છેલ્લું તત્વ ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને કોપરનિશિયમ, આ બધામાં D10 રચના છે. 3D10, 4D10, 5D10, 6D10. ભેગું 4s2 છે, પણ એ જ્યારે આયન બનાવશે Zn+2, Cd+2 ત્યારે S વાળા 2 ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે, તોય D10 તો છે જ. એટલે કે આ એકેયને સંક્રાંતિ તત્વ ગણી શકાય નહીં, બરાબર. તો એ બહુ અગત્યનો MCQ છે, યાદ રાખવાનો. છેલ્લું ઝિંક, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી, કોપરનિશિયમ, બરાબર. આ 4 તત્વો એવા છે, એની ધરા અવસ્થા એટલે કે ભૂમિ અવસ્થા એટલે કે જે રેગ્યુલર રચના હોય કે કોઈ પણ ઓક્સિડેશન અવસ્થા લ્યો. ઓક્સિડેશન અવસ્થા એટલે +1, +2 આ જ્યારે બનાવીએ ત્યારે તમને એમ થશે +3 લઈએ તો આ એકેય તત્વ +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવતા નથી, બરાબર. +2 સિવાય નથી દર્શાવતા એકેયને. +2 માં 4s ના કે 5s ના કે 6s કે 7s ઈ જ ઇલેક્ટ્રોન જશે. ડી ના તો 10 જ રહે, બરાબર. તો એની ધરા અવસ્થા કયો કે સામાન્ય ઓક્સિડેશન અવસ્થા કયો, D10 રચના જેમ હતી એમની એમ છે એમાં, બરાબર. તો આ એકેયને સંક્રાંતિ ધાતુ ગણવામાં આવતી નથી. ટેક્સ્ટ બુકમાં 3 આપેલી છે કે આ ત્રણેયને સંક્રાંતિ ધાતુઓ ગણવામાં આવતી નથી. આની શોધ પાછળથી થયેલી છે એટલે એમાં આપેલું નથી, પણ આપણે યાદ રાખવાનું કે છેલ્લું તત્વ દરેક શ્રેણી, બરાબર, જેને સંક્રાંતિ ધાતુ ગણવામાં આવતું નથી, બરાબર. ચાલો આ પહેલો ક્વેશ્ચન ને બીજો ક્વેશ્ચન પૂરા થઈ ગયા. આપણા બીજા ક્વેશ્ચનમાં થોડુંક જે બાકી છે એ ત્રીજા ક્વેશ્ચનમાં ભણી લેશું. તો પહેલા 2 ક્વેશ્ચન પૂરા થઈ ગયા. 2 માંથી એકેય થિયરી માટે પ્રિપેર કરવાના થતા નથી, ઓનલી સમજવાના જ છે. રેડી? હાલો આના પછી ત્રીજા ક્વેશ્ચનમાં જઈએ આપણે. ચલો હવે આપણે આ 4 શ્રેણી જે હમણાં ભણ્યા સંક્રાંતિ તત્વોની,
બરાબર. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના, એના નામ, એની સંજ્ઞા, એ બધું આપણે સમજીએ. બરાબર. હાલો, સૌથી પહેલા પ્રથમ શ્રેણી, હાલો યાદ કરો પાછી ક્યાં હતી? આવર્ત નંબર 4માં. બરાબર. 3D એમાં પેટા કક્ષક ભરાય. 3D ચોથો આવર્ત છે એટલે 3D ભરાશે, એક ઓછી. બરાબર. અને એમાં કયા તત્વો આવશે? પરમાણુ ક્રમાંક 21 થી 30, એટલે કે સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર અને ઝિંક. આની શોર્ટકટ શક્તિવાન, શક્તિમાન નહીં, શક્તિવાન કરે મના, ફિર કોણ નિકાલે કુએ સે જાન. બરાબર. 11માં કીધેલી છે જો યાદ હોય તો, કે એક છોકરી કૂવામાં પડી જાય તો બધા શક્તિમાન ન મળે, શક્તિવાન એનો ભાઈ છે એની પાસે જાય, શક્તિવાન ના પાડે તો એ છોકરીને કૂવામાંથી કોણ બહાર કાઢે? બસ આના ઉપરથી, સ્ટોરી ઉપરથી શક્તિવાન કરે મના, ફિર કોણ નિકાલે કુએ સે જાન. બરાબર. આ થઈ ગયા તત્વોના નામ. હવે ઇલેક્ટ્રોન રચના મેં તમને 11માં કરાવેલી છે. બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં બધામાં આર્ગોન કોર કોમન આવશે. પછી તો કે આર્ગોન કોર એટલે 18 પરમાણુ ક્રમાંક સુધી આવ્યું, 18 ઇલેક્ટ્રોન સુધી. હજી 21 છે આમાં, 3 વધારાના. તો પહેલા 4s ભરાય, પછી 3d ભરાય, એટલે 4s2 અને 3d1. હવે એક એક ઇલેક્ટ્રોન ડીમાં દાખલ થાય, D1 થી D10 સુધી. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 ને D10 સુધી આવે. એટલે પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણી પૂરી થાય. પણ આમાં 2 જગ્યાએ અપવાદ છે. બરાબર. એ 2 અપવાદ મોસ્ટ IMP છે હો, ખાસ યાદ રાખવાના છે, ભૂલાવા જોઈએ નહીં. બરાબર. હાલો, તો એ અપવાદ કે ક્રોમિયમ અને કોપર. હાલો, આનો પરમાણુ ક્રમાંક 24, આનો પરમાણુ ક્રમાંક 29. ક્રોમિયમમાં રચના આ પ્રમાણે હાઈલા જાય તો શું હોવી જોઈએ? 4s2 અને 3d4. એ આવું થાય, આ 4s અને આ 3d. ડીના 5 પ્રકાર છે, તમને ખ્યાલ છે, 4s અને 3d. આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે અને આમાં 4 છે. આવી રચના થાવી જોઈએ કોની? ક્રોમિયમની. આમ રેગ્યુલર વિચારીએ તો. પણ જો આ એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી નીકળી ને અહીંયા વયો જાય તો આને કહેવાય અર્ધપૂર્ણ પેટાકોષ. અર્ધપૂર્ણ એટલે તો કે ટોટલ આમાં 10 ઇલેક્ટ્રોન સમાય એટલે 5 છે, 5માં એક એક, એટલે એક્ઝેક્ટલી અડધું. આને અર્ધપૂર્ણ કહેવાય. અને આવી કક્ષક વધારે સ્થાયી હોય. બરાબર. આવી રચના વધારે સ્થાયી હોય એમ કહી શકીએ. બરાબર. તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના વધારે સ્થાયી છે એટલે 4s નો એક ઇલેક્ટ્રોન 3dમાં વહી જાય છે તો રચના થઈ ગઈ 4s1 3d5. એ જ રીતે જ્યારે કોપર સુધી પહોંચીએ તો એ બનવું જોઈએ 4s2 અને 3d9. આવું બનવું જોઈએ. પણ જો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી નીકળી ને અહીંયા વયો જાય, એ રચના પાછી વધારે સ્થાયી થઈ જાય. બરાબર. કારણ કે 3d10 પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષક. હંમેશા પૂર્ણ પેટાકોષ ડી પેટાકોષ છે. બરાબર. પૂર્ણ પેટાકોષ અને અર્ધપૂર્ણ પેટાકોષ વધારે સ્થાયી કહેવાય. ટૂંકમાં D5 અને D10 વધારે સ્થાયી કહેવાય. બરાબર. એટલે અહીંયા પણ એક ઇલેક્ટ્રોન આમાંથી આમાં વયો ગયો. મોસ્ટ IMP રચના છે, ખાસ યાદ રાખવાની છે. રેડી? હાલો, હજી આગળ વિચારીએ. દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વો. હાલો, દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી છે એમાં થોડી વાર પહેલા કીધું કે કયા આવર્તમાં હોય? 5મા આવર્તમાં 4d ભરાય. આમાં કેમ 3d ભરાતી હતી? આમાં 4d ભરાશે. અને 5મો આવર્ત છે એટલે s કઈ ભરાશે? 5. ટૂંકમાં આના કરતા એક એક વધુ. 4 ને 3 છે તો આ 5 અને 4 આવશે. બાકી આની જેમ જ 5s2 4d1 છે. જો 5s2 4d2 દેખાય છે. બરાબર. હવે આમાં ક્યાંક ક્યાંક અપવાદ છે. એક તો આ વિશિષ્ટ પ્રકારનો અપવાદ છે જેને વૈજ્ઞાનિકો સમજી શક્યા નથી કે આવું શું કામ છે. બરાબર. તો આપણે તો સમજવાની વાત જ નથી આવતી. હાલો, 5s1 અને 4d4 આ તો બરાબર. મોલિબ્ડેનમ આ ખાસ યાદ રાખવાનું. પાછું ઈ ક્રોમિયમની નીચેનું તત્વ છે. એક્ઝેક્ટ ક્રોમિયમની નીચે મોલિબ્ડેનમ આવે તો આની જેવી જ આની રચના હોય. આનો એક ઇલેક્ટ્રોનમાં વહી જાય સ્થાયી બનાવવા માટે. બરાબર. પછી આ બધા અપવાદ છે જો છે ને. અને આ 3 પાછા મોસ્ટ IMP છે. 3 આ અને 1 આ. 4 યાદ રાખવાના છે. એ સિવાયના અપવાદ જ છે આ બધા, પણ યાદ રાખવાના થતા નથી. જેટલા રાઉન્ડ કરું ને 1 2 આ તો આખી હો, સોરી, આ શ્રેણી આખી યાદ રાખવી. આ તો મેઇન છે ભાઈ. એમાં 2 નહીં, આ 2 ખાલી મોસ્ટ IMP છે એમ કહો. આ બધી શ્રેણીમાં આખી યાદ નથી રાખવાની. રાઉન્ડ કરો એટલે યાદ રાખજો. બરાબર. હાલો, તો રાઉન્ડમાં જોઉં
પેલેડિયમ, સિલ્વર અને કેડમિયમ આખી શ્રેણીના તત્વોના નામ યાદ રાખવા હોય તો યટ્રિયમ, ઝિર્કોનિયમ, નિયોબિયમ, મોલિબ્ડેનમ, ટેક્નિશિયમ, રૂથેનિયમ, રોડિયમ, પેલેડિયમ, સિલ્વર, કેડમિયમ. આને શોર્ટ ટ્રિકથી યાદ રાખવું હોય તો ये जरा नरेंद्रभाई मोदी भाई और बहनों बराबर हालो આગળ વધો તો थके ना रुके ना राह में पहाड़ पर आगे चढ़े એ ક્યાં થાકે છે બરાબર 70 વર્ષનો છે તો થાકતો નથી કદાચ એનાથી વધારે છે હાલો તો શું યાદ રાખ્યું ये जरा नरेंद्रभाई मोदी थके ना रुके ना राह में पहाड़ पर आगे चढ़े बस થઈ ગયા બધાય તત્વો ક્રમમાં રચનામાં આ બે અપવાદ આ અપવાદમાં હતો જ છે જો 5s1 3d 3d જઈએ 4d 4d10 5s1 4d10 આમાં હતું એવું સેમ પણ આમાં જો આના બે ઇલેક્ટ્રોન કૂદીને આમાં નથી જતા પણ આના અહીંયા બે આમાં વહી ગયા તો પાછો અપવાદ થઈ ગયો પેલેડિયમ ખાસ યાદ રાખવું એકવાર એમસીક્યુ માં પૂછાયેલ છે પેલેડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચે પૈકી કઈ સાચી છે બરાબર મોસ્ટ આઈએમપી તો બીજી શ્રેણીમાંથી કેટલા તત્વો યાદ રાખશો 4 મોલિબ્ડેનમ અને છેલ્લા 3 રેડી હાલો આગળ વધીએ તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી યાદ કરો શું હતું એમાં તો કે એક તત્વ 57મું લેન્થેનમ પછી 58 થી 71 નીચે વહી જાય લેન્થેનોઇડ્સ પાછું 72મું અહીંયા આવી જાય તો જો 57 પછી સીધું 72 લીધું આપણે રેડી હાલો લેન્થેનમ હાફનિયમ ટેન્ટેલમ ટંગસ્ટન રેનિયમ ઓસ્મિયમ ઇરિડિયમ પ્લેટિનમ ગોલ્ડ અને મર્ક્યુરી આ બધાયમાં ઝેનોન કોર આવશે જો કોર ફરતા જશે આર્ગોન ક્રિપ્ટોન ઝેનોન ને રેડોન કોર અલગ અલગ આવતા જશે અલગ અલગ નિષ્ક્રિય વાયુ આવતા જશે બરાબર હાલો અહીંયા એફ કક્ષક નથી ભરાતી પણ અહીંથી બધામાં 4f આવશે જો કારણ કે વચ્ચેના 14 તત્વો 14 ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય ને એફ વાળા તો 4f માં ભરાય છઠ્ઠો આવર્ત છે તો 4f ભરાય રેડી તો બધામાં 4f 14 કોમન છે હાલો આને યાદ રાખવું હોય તો લા હફતા વસૂલીનો ધંધો બરાબર લા હફતા વરના રઈસ ઓસામા ઓર ઇરફાન રઈસ પિક્ચર આવી ગયું ઓસામા બિન લાદેન ને ઇરફાન પઠાણ રઈસ ઓસામા ઓર ઇરફાન પીટેંગે ઓર હસેંગે થઈ ગયું પૂરું શું લા હફતા વરના રઈસ ઓસામા ઓર ઇરફાન पीटेंगे और हंसेंगे रेडी आमाथी तमारे इलेक्ट्रॉन रचना याद राखवानी थाय आ छेल्ली 3 प्लेटिनम गोल्ड અને મેડમ ક્યુરી નહીં મર્ક્યુરી રેડી તો મેઇન તમારે યાદ રાખવાની છે આ 3 રચના ખાસ એમાં આ પાછી કંઈક અપવાદરૂપ છે જો આમાં 1 ને આમાં 9 છે તો કેમ થાય બસ ઈ વિચારવાનું નથી ઈ વૈજ્ઞાનિકોએ ગોટે ચડ્યા છે એમાં તો આપણે ચડવાની જરૂર નથી આપણે યાદ રાખી લ્યો આ બે તો બરાબર છે જેમ છે એમ આમાં હતી એમ બરાબર છેલ્લી બે રચના હાલો તો આમાં 3 યાદ રાખશું ચતુર્થ શ્રેણી રેડોન કોર પેલા એક્ટિનિયમ આવે 89 પછી 90 થી 103 પાછું એફી ભાગમાં જાય 104 અહીંયા આવે 104 થી પછી આગળના તત્વો આવે તો એમાં એક્ટિનિયમ રુથરફોર્ડિયમ ડુબનિયમ સિબોર્ગિયમ બોહરિયમ હાસિયમ મેટનેરિયમ દરમસ્ટાડટિયમ રોન્ઝેનિયમ ને કોપરનિશિયમ હાલો આમાં શોર્ટ ટ્રિક अकेले आर.डी. शर्मा मैथ्स की बुक आए तुमने खबर ही है शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल बस आई सुधीनु है आप भी याद रखी लेवाना रोन्जेनियम ने कोपरनिशियम रेडी अकेले आर.डी. शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल रोन्जेनियम ने कोपरनिशियम આવી રીતે યાદ રાખવાની થાય આ શ્રેણી બરાબર અને આમાં આ સિબોર્ગિયમમાં મેં રાઉન્ડ એટલે કર્યું છે કે આપણો જે લીથો છે એમાં એક ભૂલ થઈ ગઈ છે અહીંયા 2 અને 5 છે અહીંયા 1 અને 5 આવશે એટલા માટે રાઉન્ડ કર્યો સુધારી લેજો બરાબર બાકી બધું ઓકે છે આ રચના એક યાદ રાખવાની છે બાકી એક આ છેલ્લી યાદ રાખી લેજો બસ બહુ કંઈ કામની નથી બાકી એમાંથી ચલો બરાબર છે તો આ 4 શ્રેણી થઈ ગઈ એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ તો જનરલ રચના બોલવી હોય તો શું બોલાય તો કે બધામાં n-1 d ભરાય છે એટલે કે ns જે s હશે એના કરતાં એક ઓછી d તો શું બોલાય n-1 d અને ns માં કાં તો એક ઇલેક્ટ્રોન હશે કાં તો બે હશે મોટા ભાગે એક વાળા છે જો અપવાદ છે અહીંયા બાકી બે વાળા છે s2 અપવાદ છે આમાં ખરેખર એક આઈ છે જ્યાં 0 છે એટલે સાચી રચના જો નીટ જી માટે યાદ રાખો તો આ થાય ns 0 થી 2
પણ ટેક્સ્ટબુકમાં છે એ પ્રમાણે જઈએ તો NS 1 થી 2, કારણ કે 0 વાળું 1 તો છે ને, 1 છે તો આમાં તો લેવું જ પડે, પણ ટેક્સ્ટબુકમાં છે એમ ચાલીએ તો NS 1 થી 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે NSમાં, અને N-1 Dમાં 1 થી લઈને 10 ઇલેક્ટ્રોન હશે, 1 થી લઈને 10. રેડી? હાલો, આ એની સામાન્ય રચના થઈ. હવે આમાં આંશિક ભરાયેલી ડી કક્ષકો હાજર છે. કેમાં? ડી વિભાગના તત્વોમાં, છેલ્લું તત્વને બાદ કરતા મોટે ભાગે. બરાબર? તો એ વિવિધ ઘણા બધા એવા ગુણધર્મો દર્શાવે, જેમ કે વિવિધ ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવી, જેમ કે વેનેડિયમ છે તો +2, +3, +4, +5, મેંગેનીઝ છે તો +7 સુધીની અવસ્થાઓ દર્શાવે, અલગ અલગ પ્રકારની ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ દર્શાવે. બરાબર? પછી રંગીન આયનોનું નિર્માણ કરવું. સંક્રાંતિ તત્વો ખાસ રંગીન આયનો બનાવે, એના દ્રાવણો રંગીન હોય. બરાબર? એનું રીઝન પણ આપણે સમજશું. પણ વિદ્યુત રસાયણ યાદ કરો, કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ કેવું હતું? વાદળી કલરનું હતું કે નહીં? તો Cu+2 શું છે? સંક્રાંતિ તત્વ છે. તો એને આયનો રંગીન બનાવે, રંગીન દ્રાવણ બનાવે. તો એ એક એનું શું કહી શકાય? તો કે ગુણધર્મ. વિવિધ લિગેન્ડ સાથે સંકીર્ણ બનાવવામાં ભાગ લેવો, આ તો સમજાવવાનું છે નહીં, આખું સંકીર્ણ સંયોજનો ચેપ્ટર જ ભણી ગયા. બરાબર? લિગેન્ડ એની સાથે જોડાઈને સંકીર્ણ સંયોજન બનાવે. આ સિવાય ઉદ્દીપકીય ગુણ હોય, અનુચુંબકીય વર્તણૂક એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આકર્ષણ અનુભવે, તો આ બધા છે એ સંક્રાંતિ તત્વોના ગુણધર્મો છે. બરાબર? આ સિવાય થોડી વાર પહેલા એક વ્યાખ્યા આપી હતી કે સંક્રાંતિ તત્વ કોને કહેવાય? તો કે જેની ભૂમિ અવસ્થા લ્યો કે કોઈ પણ એક ઓક્સિડેશન અવસ્થા લ્યો, એમાં ડી કક્ષકો ઇલેક્ટ્રોનથી અપૂર્ણ હોવી જોઈએ, પણ આ છેલ્લું તત્વ છે એમાં પોસિબલ નથી, એટલે એ ચારેયને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતા નથી. રેડી? હવે એક કારણ છે કે કોપર છે એમાંય D10 છે, જો ઝીંકમાંય D10 છે, તો ઝીંક સંક્રાંતિ તત્વ નથી ગણવામાં આવતું, કોપરને ગણવામાં આવે. આવું કેમ? તો કે વ્યાખ્યા પાછી એકવાર કહું. જે તત્વોની ભૂમિ અવસ્થામાં, આ ભૂમિ અવસ્થાની રચના છે, કે કોઈ પણ એક ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં, હવે કોપર છે ને બે પ્રકારની ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે, Cu+ અને Cu+2. હાલો, Cu+ હોય તો રચના શું થાય? થોડી વાર પહેલા સમજાવ્યું. પેલા S માંથી ઇલેક્ટ્રોન જાય, આ 4s0 થઈ જાય અને 3d10. Cu+2 હોય તો હજી એક ઓછો કરવામાંથી 4s0 અને 3d9. જો આમાં ડી કક્ષક અપૂર્ણ છે કે નહીં? સમજાણું? તો ખાલી ભૂમિ અવસ્થાની રચના નથી જોવાની, એની જે કંઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે એ બધી વિચારી લેવાની. એમાં ક્યાંય પણ એક પણ જગ્યાએ ડી કક્ષક અપૂર્ણ દેખાય એટલે એ સંક્રાંતિ તત્વ છે. તો અહીંયા કોપર છે એ સંક્રાંતિ તત્વ છે. ઝિંક છે ને એ એક જ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે, Zn+2, બીજી કોઈ નહીં, એની એક જ અવસ્થા છે. તો Zn+2 બનાવો તો 4s0 અને 3d10. 3d તો 10 જ રહીશ ભાઈ, 3d10માં કોઈ જાતનો ફેર પડતો નથી, એટલે કે ડી તો ભરાયેલી જ છે, એટલે ઝિંકને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. વ્યાખ્યા શું? જે તત્વો તેની ભૂમિ અવસ્થામાં, આ ભૂમિ અવસ્થાની રચના થઈ, કે કોઈ પણ એક ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં આવે, આ બે પ્રકારની ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે, આ એક જ પ્રકારની દર્શાવે. જો ડી કક્ષકો ઇલેક્ટ્રોનથી અપૂર્ણ હોય એમાં એવી રીતે ધરાવે, તો એવા તત્વોને સંક્રાંતિ તત્વો કહેવાય. તો આમાં જો અપૂર્ણ થઈ ગઈ એટલે આ સંક્રાંતિ તત્વ છે. આ તો ઝિંક લ્યો કે Zn+2 લ્યો, કે એનો મિનિંગ કે ભૂમિ અવસ્થામાં અને ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં બધે ડી તો સંપૂર્ણ જ છે, તો કે તેને સંક્રાંતિ તત્વ નહીં ગણવાનું, બીજું શું? એટલે ઝિંકને સંક્રાંતિ તત્વ ગણવામાં આવતું નથી. આ દરેકમાં લાગુ પડે, કેડમિયમ, મર્ક્યુરી અને કોપરનિશિયમ, બધાયમાં D10 જ રહે, કારણ કે બધાયમાં એક જ અવસ્થા આવશે, +2, Cd+2, Hg+2, Cn+. આમાં Hg+1 ને Hg+2 બે આવે, પણ +1માં એમાંથી એક જ ઇલેક્ટ્રોન જાય, +2માં પાછો આ જ જાય, +3 નહીં આવે. +3 આવે તો આ જાય, પણ એ તો જવાનું નથી, કારણ કે +3 હોય જ નહીં એમાં. રેડી? એટલે છેલ્લું તત્વ એ કઈ સંક્રાંતિ તત્વ નથી. આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે આ જે કંઈ મેં લખ્યા છે બધા નામ યાદ રહીએ તો ભલે, બાકી કંઈ એવું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. રેડી? આમાંથી તમારે મેં જે રાઉન્ડ કર્યા છે ને એટલી ઇલેક્ટ્રોનના નામ સાથે યાદ રાખવાની છે બસ. એથી વધુ યાદ ન રહીએ તો બહુ કંઈ ટેન્શન લીધા જેવું નથી. બરાબર છે? હાલો, અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ, આટલું તૈયાર કરો. આજે જે કંઈ ચાલ્યું એમાંથી કંઈ પણ થિયરી માટે પ્રિપેર કરવાનું નથી. બરાબર? 4 પેજ ચાલ્યા છે લીથાના, ધીમે ધીમે ટોટલ 16 પેજનું ચેપ્ટર છે, કંઈ લાંબુ છે નહીં લીથાની અંદર. બરાબર? એટલે હવે નેક્સ્ટ 2 લેક્ચરમાં બાકીનું બધું પૂરું થઈ જશે. આ બેઝિક માહિતી બહુ જરૂરી હતી, આજનો લેક્ચર નાનો છે, તો આ બેઝિક માહિતી પાછી આવર્ત કોષ્ટક વ્યવસ્થિત પ્રિપેર કરી લો.
ક્યાંથી એફ ચાલુ થાય, ક્યાંથી ડી ચાલુ થાય, કઈ રીતની રચના હોઈ શકે, બરાબર. તો એ બધું ખાસ પ્રિપેર કરો એટલે આવતા લેક્ચરમાં આપણે આગળ વધશું. ચાલો બાય.